Vamos abrir então a primeira sessão. Bem, me apresentando, né? Meu nome é Raoni Rajão, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Centro Tecnológico de Modelagem Ambiental. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de chamar, para poder compor a próxima banca, o professor Qin Xuan, que é diretor da Academia, né, Xi Jinping, de Pensamento Socialista com Características Chinesas para uma Nova Era, da Universidade Renmin. Muito obrigado pela presença. A doutora Aspásio Camargo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que tem aí uma trajetória ampla pública, né, já foi secretária, né, do Ministério do Meio Ambiente, já foi representante também do Estado do Rio de Janeiro, enquanto deputada, né, e gostaria de chamá-la aqui para compor a mesa. Gostaria de convidar também o professor Roberto Schaffer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP. Obrigado. E também gostaria de chamar para compor a mesa a Graziele Bedendo, perdão. Obrigado, Graziele, né, que é chefe de transferência tecnológica da Embrapa Solos. Obrigado por ter vindo. Anexo aqui. Okay. E para concluir, o professor Liu Jinlong, professor da Universidade de Renmin, na China. Então, daremos início à sessão, né, pela ordem. Então, passo a palavra para o professor Qin Xuan. Está com o senhor. 非常感谢主持人，非常感谢里约联邦大学，也非常感谢与会的各位学姐的同仁。我今天在这里，想用简单的20分钟的时间，给大家介绍一下绿色发展的中国理念和中国方案。大家都知道呢，因为当今世界处于百年未有之大变局。 变局里面一个非常重要的一个因素，就是全球气候的变化和生态环境方面的变化。而我们中国呢，作为世界领域里面的重要的一个国家，对于中国的绿色发展和世界的清洁美丽非常的关注。所以呢，中国呢作为全球生态文明建设的一个参与者。 贡献者和引领者，通过绿色发展的实践呢，也希望为广大的发展中国家可持续发展呢寻找一条新的道路。所以呢，我在今天的10几分钟的介绍里面呢，想给大家重点的讲3个方面的问题。一个呢是关于中国发展的这个当前全球发展面临的主要的问题。第二个呢，绿色发展的中国理念。第3个方面呢。 介绍一下中国绿色发展的中国的方案。首先呢，我简要的介绍一下当前我们全球发展所面临的主要的问题。大家都知道呢，进入新的世纪以来，尤其是进入到这个国际金融危机以来，全球经济社会发展面临着非常严峻的问题。在生态环境的变化方面的话呢，这些方面呢显得 更加的突出，这一种突出呢，主要的表现在呢，一个是气候变化开始持续的加剧，也就是今年的1月，全球的平均气温比工业化以前的水平高了有1.75摄氏度，创造了历史的同期的新高。极端的天气呢，在持续的频发。就此时此刻，在我在这儿在 里约演讲的时候，中国北京的气温已经高达40摄氏度，中国国内的重庆还有其他的一些城市的气温也超过了40度，就是我们公民已经从气候变暖的这样一种这种现象中一种切身的感受到他们对我们生活的这样的一种影响。
那么第二个方面呢，是生物的多样性开始持续的丧失，全球生物的多样性呢正在以惊人的速度衰退，每年约有200万种物种面临着灭绝的风险，包括我们参观的亚马逊河的雨林也面临着持续的锐减，全球整体的保护呢形势非常的严峻。这一种变化恐怕不是100年来的变化，甚至于可能是20万年以来所发生的变化，是我们必须高度关注的。那么第三个方面呢，就是塑料的污染、渗透已经对生态系统造成了严重的破坏。目前微塑料已经成为新型的环境威胁。我们人体的大脑、肝脏和肾脏中的微塑料浓度比2016年已经攀升了50%，还有纳米级的塑料，甚至是穿透血管、脑血管等等，引发出多元性的一些炎症。全球每年约有55亿吨的塑料垃圾进入到自然环境，其中79%的没有得到有效的处理，这是第三个方面。第四个方面呢，就是电子废弃物的治理也面临着困境。2022年，全球电子垃圾的产量已经达到了6200万吨，但这其中只有12%被正规的回收，而且跨境之间的非法转移的现象也十分的这样一种这个严峻。这是第四个方面。第五个方面呢，资源枯竭与生态退化的现象也比较严重，全球淡水危机加剧，预计2030年将有28亿人口面临着绝对的缺水，而森林的砍伐率居高不下，每年也有700万公顷的天然林消失，严重的威胁着淡水的供应和碳汇的能力。另外呢，就是土壤污染导致耕地退化，微塑料和硅金属的污染以及影响到农作物的这样一种生长和土壤微生物的群落的存在。第六个方面呢，是新型环境的风险开始凸显，也就是现在我们看到了沙尘暴已经被列为联合国的10年的治理计划。沙尘暴对于农业、对于我们人体的健康和我们的基础设施的影响，以及涉及到全球太空垃圾、化学污染等新兴问题还没有得到有效的治理，而纳米型塑料和电子废弃物等等这方面的有效物质正在通过食物威胁到人类的这样一种健康。这是第六个方面存在的问题。第七个方面呢，国际环境也面临着国际合作也面临着一些新的挑战。美国再一次推出了巴黎协定，这一种推出呢，虽然削弱了全球已经显然是削弱了全球减排的合力，而地方政府、企业和非政府组织通过气候州等联盟的形式，正在也在持续的推动绿色的转型。2025年的巴黎公约，巴塞尔公约联合缔约方案，聚焦化学品和废弃治理。中国通过"一带一路"的倡议等这方面的国际合作，已经取得了一定的成效，但是全球治理仍面临着资金缺口和技术转移的这样一些壁垒。所以总的来说，这些环境问题相互交织，已经形成了系统性的挑战。从气候变暖到微塑料渗透，从生物多样性的丧失到资源的枯竭，人类社会需要以系统性的思维来应对，要通过技术创新、政策协同和全球合作来重构可持续发展的路径。而这也正是我们开展这样一次合作、开展这样一次讨论会的意义之所在。这是我想讲的第一个方面。第二个方面呢，我想给大家简要的介绍一下中国绿色发展的这样一个理念。那么中国可以说是在进入新世纪以来，特别的重视生态文明的建设。在进入新时代之后，以习近平总书记和习近平主席
高度的重视生态文明的这样一个建设。所以在这个方面的话呢，我给大家简要的介绍一下，中国做了哪些事情呢？第一个是明确的提出了扎实推进生态文明建设的这样一些这个目标和任务，然后我们把生态文明建设纳入到经济、政治、文化、社会全面发展的这一个整体的布局之中。我们把生态文明建设也列为了中国在未来发展过程中需要坚持的基本方略中的重要的一条。我们也把生态环境保护战当作是我们在近期里面必须攻坚克难的一项重要的任务。我们把美丽中国也当成了建设这个美丽中国也当成了强国建设或者说民族复兴的一个重要的一个目标。这是第一个方面。第二个方面呢，我们明确的提出了人与自然和谐共生的发展理念。我注意到今天我们的主持人在这里面也谈到了习近平生态文明的这样一个这个思想，而中国共产党呢特别强调中国式的现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们提出了一个叫两山理论，就是绿水青山就是金山银山。我们强调坚持良好的生态环境是最普惠的民生福祉，就是把美丽中国的建设当成是人民的权利一个重要的一个方面。我们也坚定不移地在走生态优先和绿色发展的这样一个道路。第三个方面呢，中国政府明确地提出了保护生态环境就是保护生产力的这样一个理念。所以习近平强调的这个就是强调要保护生态环境，要改善生态环境，强调保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是改善，就是发展生产力。而现在我们中国政府提出来的新质生产力本身就是一个绿色生产力，而中国的政府现在已经把生态文明的建设上升了这样的一个高度，就是要像保护我们的眼睛一样来保护生态环境，要像对待生命一样对待生态环境。第四个方面呢，我们明确地提出绿色发展是高质量发展的底色，然后呢，强调推动经济社会发展的绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。为此呢，我们强调是加快发展方式的绿色转型，助力碳达峰和碳中和。我们主张呢，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，促进经济社会发展全面的绿色转型。这是第四个方面。第五个方面呢，我们中国明确地提出推动形成绿色发展方式和生活的方式。然后我们强调生态环境是没有替代品的，是用之不绝、食之卵成的。所以在生态环境的保护建设上面，我们中国政府强调的是一定要树立大局观、长远观和整体观，坚持保护优先，坚持节约资源和保护环境的基本的国策。第六个方面呢，我们是明确地提出不能够以牺牲环境来换取经济增长。我们都知道，现在全球都面临着经济发展低迷，尤其是发展中国家面临着经济滞涨的这样一种现象。所以，中国政府是强调是要保护生态环境和发展经济，从根本上来讲，它是有机统一的，是相辅相成的，而不是矛盾的。我们不能因为经济发展遇到了一定的困难，就开始动辄破着上新项目，以牺牲环境来换取经济增长，甚至以想方设法的突破生态保护的这样一种红线。那么第七个方面呢，我们是明确地提出要牢固树立生态优先、绿色发展的这样一种导向，然后强调加强生态环境的保护就是为民造福的百年大计，要保持加强生态文明建设的战略定力，持续打好蓝天碧水和净土的保卫战。这是我们强调的第七个方面。第八个方面呢，我们明确地提出要用最严格的制度、最严密的法律来保护生态文明建设。
所以在进入新世纪以来，尤其是进入新时代以来，中国在不断地强调建立健全生态环境保护方面的制度体系，加强法治建设，通过法律、行政、司法、技术等多项举措，为生态文明建设提供坚实的制度保障和法律支撑，确保生态环境保护的工作有法可依、有章可循。第9个呢，我们明确地提出，就中国政府明确地提出要注重生态安全，强调在降碳的同时，确保能源安全、产业链供应链的安全、粮食安全，要积极稳妥地推进碳达峰和碳中和工作，立足富煤贫油少气的这样一种中国的一个基本的一个国情，按照国家的双碳工作规划部署，增强系统观念，坚持稳中求进，逐步实现，坚持降碳减排和减污、扩绿增长的协同推进，统筹发展与安全。第10个方面呢，我们明确地提出要走全球生态文明建设之路，强调人类生存发展必须尊重自然、顺应自然、保护自然。也强调中国呢应该积极地参与全球的环境治理，主张我们推动和引导建立公平合理、合作共赢的全球环境治理体系，与世界各国来分享绿色发展的理念和技术，在气候变化、生物多样性的保护、生态系统保护等领域里面，然后呢，承担我们的责任和义务，来共同的构建人与自然的生命共同体验。这是我们中国政府里面在加强绿色发展里面提出的10项具体的一些主张。那么围绕这些主张、这些理念，我们做了哪些事情呢？第3个方面，我们提出了绿色发展的这样一种规划。这个方面呢，具体的体现在一个是制定了绿色发展的战略目标，然后呢，我们中国确立了2030年前碳达峰、2060年前碳中和的核心目标，并构建了1加2的1加N的政策这样一个政策体系，也通过了新时代的中国绿色发展的白皮书这样的文件，明确了绿色发展的理念遵循和实施路径。这是第1个方面。第2个方面呢，我们进行了绿色发展方面的制度的这样一种创新。我们注意到，中国政府在近几十年来，以我们修订了《中华人民共和国的环境保护法》、《中华人民共和国的大气污染防治法》等等，建立了覆盖全要素的生态文明的法规体系。那么第3个方面呢，我们是开展了绿色革命，发展可再生能源，促进循环经济。2024年，中国的可再生能源的新增装机已经达到了3.73亿千瓦，占电力新增的装机的86%。光伏产品、锂电池、新能源汽车等出口已经突破了1万亿元，确立了全球的领先的这种地位。第4个方面呢，我们是促进传统产业的这样一种绿色化。在这个过程之中，我们实施钢铁、水泥等行业里面的超低碳的排放改造。2025年完成了煤电机组的节能降碳的改造，达到了5.2亿千瓦。而同时呢，我们推动高耗能的行业的产能整合，比如说我们山东省通过财政支持玉龙岛的炼化一体化项目，优化量化工业布局等等，这是我们促进传统产业的绿色化。第5个方面呢，我们是加强了生态保护，深化污染防治。2024年，也就是去年，全国的地级以上的城市的 PM2.5 的平均浓度已经降到了29.3微克以立方米，优良的水质方面呢，
比例呢也达到了90.4%，持续推进了无废城市的建设，加强了新污染物的治理和危险废物的处理能力。而且今年呢，我们中国还启动了美丽中国先行区的建设，是有一些地方里面呢，想率先在绿色文明、绿色发展方面走在中国和世界的前列。第6个方面，我们是加强环境治理，包括生态系统的修复和碳汇。然后我们的3北工程在中国的一个特殊的现象，3北工程到2024年已经完成建设任务超过5700万亩，2025年的储备项目已达到了400个，而中国的中央资金提前下达了148亿元的这个资金，国家公园的体系呢开始持续的完善，森林的覆盖率等等也超过了25%，年碳汇量已经达到了12亿吨以上。所以，中国在这个环境治理、保护生态环境的修复和碳汇方面，已经成为全球生态资源增长最快的一个国家。第7个方面，我们是推进金融创新，完善绿色金融体系。2024年关于发展绿色金融作用和服务美丽中国建设的意见，这是我们所制定的一项文件。在这个文件中提出来，我们要加大绿色低碳、债券、资产证券化等产品的创新，支持生态保护修复、清洁能源等关键性的领域。所以，我们全中国的这一种碳市场扩容，已经达到了4个行业。2025年的这样一种配额分配覆盖面在进一步的扩大。第8个方面呢，我们是加强科研创新，推进关键技术的创新。在这个方面，中国投入了大量的人力、物力、财力和和资金，设立了低碳技术的关键的清单，聚焦氢能炼钢以及其他的一些领域里面的重大领域，环境领域里面进行这样的一种这样一个创新，强调了技术创新也是低碳发展、绿色发展的最重要的因素。第9个方面呢，我们普及绿色生活方式。大家都知道，中国有14亿这样的一个人口，那么这一些人口的生活方式对于我们的绿色发展具有重大的影响。所以呢，我们鼓励公众参与绿色经济发展与区域治理，倡导全社会共同的参与生态文明建设，形成人人有责、人人尽责、人人享有的绿色发展氛围。在今年，我们还开展了所谓的绿色家庭、绿色社区的创建行动，扩大在推广节能家电、节水燃具等绿色产品，实施生活方式的这样一种转型。第10个方面，是我们开展国际合作，推动全球环境治理和共建清洁美丽的世界。我们通过“一带一路”的绿色发展国际联盟，帮助沿线发展国家建设清洁能源项目，比如说在巴基斯坦的推进了太阳能的电站，还有在埃塞俄比亚呢建立了风电项目等等。2025年呢，推动绿证的国际互认，参与制定全球绿色电力消费标准，提升中国在国际碳市场上的话语权。这是呢，中国政府呢在近10几年来采取的主要的一些措施。总的来说呢，进入新时代以来，中国政府的生态文明建设在这方面的执行力是非常强的。中国是有理念、有战略、有规划，也有计划，还有行动，而且呢是在持续有效的推行下去，并且效果是非常好的。中国战略自主并长期坚持我们在与全球其他的一些国家在清洁美丽的世界建设方面
共享我们的发展经验，所以我们也愿意倾听国际组织和各国的学者、官员、政要方面的一些期待，愿意互相学习、互相借鉴。但是中国一直主张坚持走自己的绿色发展之路，中国的特色的发展之路。我呢，去年刚到了非洲，就到过几次非洲。今天的话呢，又来到了拉丁美洲。我觉得呢，发展中国家的绿色发展方面还存在着不少的短板，在我们这样的拉美也是如此。所以我们期待着我们国家之间的合作，我们期待着我们学者之间的交流，我们也期待着我们清洁美丽的这样一个这个世界呢，能建设得更好。以上是我的发表的主要观点，感谢大家的聆听。同时呢，也非常感谢我们后台的同传的翻译们的辛勤的劳动，谢谢大家。Tchê, professor. Sim. Nós vamos pegar agora as perguntas no final. Então, peço que vocês anotem, né? Porque vai ser no final da sessão. Agradecemos muito. Então, gostaria de chamar na sequência a doutora Aspásia Camargo. Muito obrigada aos organizadores pelo privilégio de estar nessa mesa. É realmente um privilégio. Eu tenho uma admiração profunda pela China e por tudo que eu ouvi, e me sinto até constrangida, porque eu vou mudar um pouco o que eu ia dizer, porque eu gostaria de pedir à professora Ana Célia e a esta universidade para assinar o documento que eu acabei de ouvir, que é o sonho de todos os ambientalistas brasileiros do mundo, e tenho aqui ao meu lado o meu líder e ídolo, Schaefer. Eu acho que ele é o melhor comandante, piloto nessa aventura climática, e, sobretudo, me encantou muita coisa que eu ouvi aqui. Em primeiro lugar, o professor Kim cometeu um erro gravíssimo quando ele disse que a China é um país organizado e até eu senti tecnológico, e os cariocas são românticos. Eu quero fazer aqui minhas homenagens ao romantismo da velha China. Tudo que eu ouço é o sonho chinês. Eu ouço Beautiful China para designar um plano estratégico, palavra dura, porque plano estratégico é sempre um tormento, né? Mas para designar a civilização ecológica. E eu acho que a restauração do termo ecológico, quando nós estamos aqui pensando em desenvolvimento sustentável, é também um resgate muito importante para entender que tipo de mudança nós estamos vivendo. Estamos ouvindo aí todo dia que estamos entrando na civilização digital, mas poucos se perguntam como nós vamos acoplar, acasalar a civilização digital com a civilização ecológica. E este é um grande desafio que tem inúmeras implicações, mas nós ouvimos aqui, temos pensado muito, o professor Ávila é um deles que está aqui trabalhando conosco, sobre a enorme potencialidade da inteligência artificial para melhorar a qualidade da nossa gestão ambiental, sobretudo na área climática. E eu aqui entro na minha esfera, o que eu tinha pensado em dizer, que é o seguinte: em primeiro lugar, abrimos os jornais e vemos coisas inacreditáveis. Hoje, por exemplo, Ruth de Aquino, que é uma grande cronista brasileira, que está nesse momento em Londres, nos conta o pesadelo que é passar um verão em Londres. E os termos do artigo dela é os últimos verões de nossas vidas. É muito romântico também, no sentido negativo, né? É uma coisa terrorista, mas está aqui.
E, num outro jornal, eu leio Paulo Hartung, que é um grande político brasileiro, dizia: prestem atenção, porque a área florestal brasileira tem feito progressos extraordinários, que nós teremos provavelmente a possibilidade de ouvir aqui. Então, é um mundo muito polarizado entre inovações, mudanças que estão acontecendo em muitos lugares, mas a China certamente é uma referência mundial hoje nessa matéria, e, ao mesmo tempo, essa luta inacreditável para corrigir o que está errado. Então, eu queria partir daqui e trazer uma lembrança extremamente importante do ponto de vista histórico. Nós começamos essa trajetória numa época que a China estava adormecida ainda, aparentemente, que foi em Estocolmo. Não é? Em Estocolmo, o mundo desenvolvido quis nos apresentar um projeto que os países em desenvolvimento não aceitaram. Indira Gandhi, porque disse que o problema da pobreza era o problema maior que ela tinha e não adiantava importar fórmulas muito modernas, muito interessantes, mas que não contemplassem a pobreza. O Brasil se levantou e disse: não vamos prejudicar o nosso desenvolvimento para salvar o meio ambiente dos outros. O nosso está muito bem e nós temos ainda muito para gastar, não vamos nos preocupar com isso. E, naquele momento, Brasil e China estavam ainda um pouco descolados um do outro. Mas, quando nos sentamos na Comissão Brundtland, China e Brasil começaram a pensar juntos, muito mais do que a Índia, que naquela época pouco se interessava pelo assunto. E dali saiu o desenvolvimento sustentável. Eu nunca descobri quem foi na comissão que cravou esse conceito, mas eu sei que Lester Brown, que é um homem do movimento ecológico, da ecologia verde, da ecologia econômica, Lester Brown, em 1981, escreveu um artigo, pela primeira vez usando a palavra sustentabilidade. Então, é normal que a comissão tenha absorvido essa mensagem. E, em 1992, o conceito, que não é bem um conceito, é um princípio, foi introduzido como centro do debate da Conferência de 92. E, a partir daí, eu considero que o Brasil e a China têm uma história secreta muito bonita, que precisa ser contada. Eu conheço um pedaço dela, porque um grande engenheiro especialista em energia brasileiro, Sérgio Trindade, desde 1990, trabalhava com a Madame a filha de Deng Xiaoping, que era vice-ministra de tecnologia, ciência e tecnologia na China. E ele trabalhou 40 anos, fez 60 viagens de trabalho à China para ajudar a China na Agenda 21. A Agenda 21 que nós aprovamos, o Brasil fez uma belíssima agenda que está na gaveta. Mas a China, quando nós começamos, eu comecei o trabalho no Ministério do Meio Ambiente, a China já tinha uma Agenda 21 pronta. Ela conseguiu aprontar a sua primeira versão da Agenda 21 em 1994. Quer dizer, 2 anos depois da conferência, a agenda estava pronta. E o Sérgio Trindade, que esteve no Ministério, nos visitando, disse: olha, ano que vem agora a China vai começar a etapa 2 da Agenda 21 e vão fazer uma viagem com o Banco Mundial pelo Yangtze e já está contratado $1 bilhão para fazer a etapa 2 da Agenda 21. Então, se hoje a China lidera as energias renováveis, da maneira que nós ouvimos, professor, sim, nos lembrar isso em detalhes, é porque a China se organizou não apenas para produzir papéis, coisa em que o Brasil
impagável, insuperável, mas para fazer um plano de ação que funcione e que dê certo. Neste momento, tudo que eu tenho para dizer é o seguinte: o Brasil cresceu 50 anos enquanto a China estava dormindo. E sei que o Brasil foi inspirador para a China, da grande virada que a China deu em 1978, e a partir daí vimos o milagre chinês. Eu acho que agora, humildemente, é a hora do Brasil se aliar, aprofundar as suas relações com a China e fazer, observar, aprender humildemente com tudo que a China tem feito para construirmos juntos essa civilização digital, civilização ecológica e digital, juntas. E tenho aqui a fazer algo que me dói muito fazer. Eu, sinceramente, depois de 30 anos de militância e ativismo político, eu queria, diante dos meus amigos chineses, denunciar a nossa passividade diante do multilateralismo agonizante que impede a humanidade de resolver o problema climático. Porque, na verdade, eu estou conversando aqui com o Roberto, nós não temos mais tempo. O zero carbono que a China está propondo para 2060, vamos estar todos mortos. Então, não podemos ficar na linha de conforto e programar com as Nações Unidas algo que talvez não aconteça nunca, porque nós podemos acabar antes disso. É preciso que haja uma indisciplina, que a gente corte aquele velho princípio leninista de que damos um passo à frente e 2 atrás. É preciso que a gente faça o contrário, dê 2 passos para frente e 1 para trás, se é que nós temos ainda tempo de dar algum passo para trás antes de uma catástrofe de dimensões dinosaurianas, que isso pode ser uma nova era dos dinossauros, vamos combinar. E dessa vez, os dinossauros seremos nós. O multilateralismo é uma aberração, e eu proponho um estudo de teoria dos jogos para analisar por que ele não avança. E não avança por uma razão aparentemente simples. Nós temos 6, 7 países grandes poluidores que respondem por quase 70% das emissões climáticas. Mas dependemos de uma maneira desastrada, e esse é o problema da governança global que o professor Tim mencionou, dependemos de 193 países que não têm nada a ver com isso, pobres ilhas que estão sendo tragadas pelos oceanos, países africanos paupérrimos que já estão pagando o preço de uma coisa, de um crime que eles jamais cometeram, e nós precisamos fazer o princípio do poluidor-pagador funcionar. Isto é, quem polui tem que resolver o problema. E são 7. Os vilões são 7. Cada um tem lá as suas razões, cada um lá tem os seus problemas. A China optou por dar uma grande contribuição para quebrar o paradigma. E, por isso, o mundo tem que se curvar para esse esforço extraordinário. Mas sabemos que os mecanismos que estão sendo concebidos, e eu vou mencionar aqui o famoso problema do crédito de carbono, não está resolvido, e por uma razão muito simples, porque tudo que tem a ver com o comércio internacional, sejam as commodities brasileiras, a soja, seja o carbono, tudo isso passa pelo crivo dos grandes capitais internacionais, dos grandes interesses dos países hegemônicos, e nós não conseguimos fazer justiça planetária.
Então, começa pelo problema financeiro, e eu lembro aqui a taxa Tobin, né? O James Tobin, que foi um grande aliado da formulação do novo projeto de desenvolvimento chinês, deu essa contribuição. Vamos taxar em 0,3% o capital internacional nas suas operações financeiras. Não conseguiu até hoje. E as explicações são inúmeras, mas nenhuma convence ninguém. Está lá a solução que foi oferecida. Acho que tivemos ganhos, e eu queria aqui agora inverter. Queria falar do fracasso de Kyoto, porque se eu voltei lá para Estocolmo, é porque eu queria pedir licença à mesa e a todos os presentes para dizer que nós estamos num círculo de giz que é o mesmo de Estocolmo. Os países em desenvolvimento estão de um lado, os países desenvolvidos estão em outro. E eu aqui quero cumprimentar a China, porque ouvi, mais uma vez, mas nos documentos isso é muito claro, a China continua se identificando com o bloco em desenvolvimento, e não com os desenvolvidos. Vocês poderiam dizer, não, eu não sou mais um país em desenvolvimento, eu sou um país desenvolvido. Mas não, a China está junto com o Brasil. E ela está de diferentes maneiras, porque a Agenda 21 nos aproximou, o conceito de desenvolvimento sustentável, só 2 países formularam isso, a China e o Brasil. E eu não estou falando isso porque estou inventando uma novidade. Eu ouvi isso 2 vezes, publicamente, do Itamaraty. O Brasil foi o único país que entendeu que o que nós tínhamos que fazer era um plano de desenvolvimento sustentável, e não apenas um plano de meio ambiente ou um plano de desenvolvimento. Então, esse trabalho é um trabalho precioso, que está aí nas gavetas, pronto para entrar em ação. Foi uma quantidade enorme de trabalho que vai exatamente na direção do trabalho que a China desenvolveu esses anos todos. Agora, temos que pensar que o fracasso de Kyoto foi a repetição do problema de Estocolmo, porque os países desenvolvidos não querem pagar a conta, fazendo um cálculo que vem lá do século XVIII, eles não aceitaram isso. Não, o que vale é quanto emitimos hoje. E ganharam, eu sabia que nós íamos perder, eu estava lá, eu participei dessas COPs, e foi um trauma, porque eu vi o Brasil iludido, dizendo, não, vamos fazer uma outra via, tentar um outro caminho. Não, fracassou, né? Kyoto fracassou. E naquela época o Bush declarou que não ia fazer a transição energética pela via diplomática, que os Estados Unidos iam fazer a transição energética pela tecnologia, que foi mais ou menos o que aconteceu e é o que está realmente acontecendo. Agora, eu queria aqui fazer um comentário também importante sobre a questão civilizatória, digamos assim, da economia mesmo, conceitual. Porque nós trabalhamos muito no Brasil na ideia de economia sustentável, isto é, economia verde. Isso podia ser um Green New Deal, né, que nós propomos, eu propus no Fórum Veloso em 2012, né, houve também no G7 quem propusesse isso, e, na verdade, esse meio ambiente, essa sustentabilidade econômica, ela é baseada na inovação, na competitividade, no empreendedorismo, como valores em si mesmos, que tem que produzir economia energética, né? Evitar desperdício, revoluções tecnológicas dentro do panorama econômico, e com isso nós concluímos o seguinte, que a teoria de Ricardo está morta,
porque naquela época, nós aprendemos isso nas faculdades, né? Havia a ideia de que a economia funcionava na base de terra, capital e trabalho. Tudo que era da natureza, o ar que a gente respira, a água que a gente produz, usinas, fábricas ou bebe, tudo isso era gratuito, porque existia em abundância, portanto, não era econômico, né? O que é econômico é o que tem escassez. Hoje, existe escassez de recursos naturais e a grande revolução que nós estamos vivendo é a mudança da questão da natureza de uma área do bem comum para uma área da economia da escassez. Portanto, os recursos naturais hoje têm que ser tratados como um fator de produção no processo das forças produtivas, que é, mais uma vez, o que a China vem fazendo, né? Eu fiquei impressionada porque nos documentos que eu li, num relatório do PCC, eu acho que o 19º, claramente a China diz que a obrigação de todos os chineses é fazer o acoplamento entre a ecologia e a economia. Isto é, a economia verde tem que se beneficiar dessa acoplamento entre o que é etéreo, ecológico, civilizatório e o que é economia real. Então, com isso, eu encerro as minhas palavras dizendo que seria uma grande felicidade compartilhar esse espírito romântico da China para tratar de assuntos tão áridos e tão penosos como é a questão climática, mas, sobretudo, eu queria convidar esta fantástica universidade para se juntar a nós num projeto da professora Ana Célia, muito ousado e muito importante, que é o Instituto do Futuro. Se esta universidade, com tudo que nós já ouvimos aqui até esse momento, pudesse estar junto conosco, nós poderíamos criar um banco de dados, um banco de projetos inovadores, de melhores práticas, para usar o termo usual da linguagem ecológica, e juntos tratarmos de construir clubes ecológicos, porque não espero das Nações Unidas o que ela, neste momento, não pode nos dar. Estamos com a China para repensar a ordem global, repensar a governança global, não apenas nas instituições de Bretton Woods, porque essas já tem quem faça por nós. Nós temos que pensar no multilateralismo das Nações Unidas, da ECOSOC, do sistema de comando que é fragilíssimo, não é? Para empreender o desenvolvimento sustentável. Então, são milhares de conferências, milhares de cientistas, muita sabedoria que não tem dado resultado nenhum, ou quase nenhum. É nessa linha que eu proponho aqui esse grande acordo, essa grande cooperação dessas duas grandes universidades, a minha e desta maravilhosa Reimin. Muito obrigada. Muito obrigado, Aspásia. Na sequência, chamamos o Dr. Roberto Schaffer. Bom dia a todos. Primeiramente, uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite para compor essa mesa. Eu vou estar falando, ou tentando falar, em nome da ciência. Vou tentar falar em nome dos avanços tecnológicos e científicos que têm sido feitos na área de mudanças climáticas, em particular aqui no Brasil. E vou tentar conectar bastante com o que foi falado anteriormente, na medida em que hoje há, como a Aspásia bem colocou, ainda uma divisão da percepção do problema das mudanças climáticas entre o Global North e o Global South. E parte desse problema tem a ver pela falta de desenvolvimento científico e tecnológico ainda do Global South.
O que eu quero dizer com isso? Né? Já estou envolvido com discussões do IPCC ou em reuniões do IPCC há quase 30 anos. Né? E ao longo dos 30 anos, muitos avanços foram feitos, mas ainda hoje, boa parte das discussões em nível científico das mudanças climáticas tem sido liderada ou têm sido lideradas pelos países mais envolvidos. E parte disso justamente é pelo fato de a ciência e a tecnologia nesses países ainda estar mais avançado e com isso você está liderando o processo. Então a perspectiva que eu estou trazendo aqui é da possibilidade, e aí eu convido os nossos colegas chineses a fazerem o mesmo esforço que essa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez para desenvolver suas próprias ferramentas para poder entender melhor o problema das mudanças climáticas sem depender de ferramentas dos países mais envolvidos. Né? E uma das ferramentas que eu vou estar apresentando aqui é uma ferramenta desenvolvida pelo nosso grupo na universidade nos últimos 20 anos, que é a possibilidade de você ter os chamados modelos de avaliação integrada para tentar lidar com o problema das mudanças climáticas de maneira integrada, na medida em que não é possível você quebrar em caixinhas o problema, um problema que é maior do que as caixinhas, mas é um problema que envolve economia, que envolve o setor de energia, que envolve o setor de uso da terra. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo é curto, mas eu estou chamando a atenção da importância de ferramentas robustas, científicas, para você discutir em alto nível o problema das mudanças climáticas. O que eu estou chamando a atenção é que, de maneira geral, historicamente, né, você tem, vamos dizer, ferramentas sendo desenvolvidas para discutir o setor, vamos dizer, de transporte marítimo e as emissões do transporte marítimo, o setor de agricultura e as emissões da agricultura, o setor de refino de petróleo e as emissões do setor de refino de petróleo. Obviamente que olhar cada setor individualmente, você não resolve o problema porque os setores são interligados. E daí a necessidade, justamente, das chamadas ferramentas integradas, ou os IAMs em inglês, Integrated Assessment Models, justamente para você tentar abordar o problema de maneira mais holística, como inclusive foi discutido aqui. E por que eu estou chamando a atenção desse ponto, já que a Aspásia lembrou bem o protocolo de Kyoto, fez menção ao Acordo de Paris, né? O grande salto que se deu do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris foi que no protocolo de Kyoto o mundo foi dividido em dois times de países. Os países que tinham obrigações para reduzir suas emissões e os países que não tinham obrigações, ou seja, os chamados países anexo 1, que eram países que estavam listados no anexo ao protocolo de Kyoto, e aqueles países que não estavam listados receberam o nome de não anexo 1, que é um nome curioso para uma coisa que não existe, né? Você está listando alguém que não está numa coisa, mas, de qualquer maneira, o protocolo de Kyoto, naquele momento, impôs, ou países desenvolvidos se autoimpuseram metas de redução de emissão de gás de efeito estufa. Mas, naquele momento, essas metas autoimpostas pelos países desenvolvidos perfaziam não mais do que 14% de todas as emissões globais. Então, é óbvio que tentar resolver um problema global, onde apenas 14% das emissões estão contidas, está fadado ao fracasso. O grande avanço que se teve para o Acordo de Paris é que, no Acordo de Paris de 2015, todos os países do mundo estão contidos no esforço de reduzir a emissão. Só que, diferentemente do protocolo de Kyoto, onde aqueles que tinham compromissos, tinham metas firmes de compromisso, um valor absoluto de redução de emissão, para lidar com o problema, no caso do Acordo de Paris, os países não têm metas fixas. Cada país se autoimpõe uma meta e, a cada 3 anos, há um esforço de tentar ver se a soma das metas dos países é suficiente para o objetivo que se quer. E nunca é. E por que nunca é? Quando os países individualmente propõem suas metas, eles estão apenas olhando para si mesmos e não estão olhando qual que é o papel deles mesmos no mundo maior. E para você poder fazer isso, você tem que ter ferramentas que olhem o mundo todo. E é isso que eu estou justamente mostrando aqui, né? Esses modelos integrados, globais, eles são capazes de olhar o mundo como um todo. Mas aqui temos um problema.
de todos os países do mundo que têm os chamados modelos de avaliação global, o único país do Global South é o Brasil. A China não tem um modelo de avaliação integrada global. Então, nesse sentido, a nossa universidade se coloca à disposição dos nossos amigos chineses a os ajudar a desenvolver modelos integrados globais, já que só o Brasil hoje no Global South tem essa competência. E a importância disso, justamente, é você poder ver em que medida o seu compromisso individual de país é compatível com o objetivo maior de mundo. Tá? E esse objetivo maior de mundo é justamente limitar a temperatura a muito abaixo de 2 graus. Então, é isso um pouco que eu vou rapidamente passar aqui, né? A importância de você ter, então, um modelo global, onde você, com uma resolução possível, você consegue ver países chaves para lidar com a mudança climática. No nosso modelo global, COF, né, a gente foi capaz de quebrar o mundo em 18 regiões. Estados Unidos é uma região, Canadá é uma região, Europa é uma região, China é uma região, Índia é uma região, Brasil é uma região, África do Sul é uma região, ou seja, as mais importantes economias do mundo, em termos de, vamos dizer, economia em si, PIB, né, e ou em termos de emissão, estão bem representadas nesse modelo. Então, fazendo voz ao que a Aspásia falou, quando hoje, por exemplo, a China fala que em 2030 ela almeja atingir seu pico de emissões de gás de efeito estufa e almeja ser neutra em carbono em 2060, o nosso modelo global mostra que esse não é o papel que esperaria da China num mundo que se almeja ser 1,5 graus mais quente. 2060 é muito tarde. Do jeito que as coisas são, vamos exceder 1,5 graus muito antes disso. Tá? Então, hoje, todos os países do mundo deveriam envidar esforços para zerar suas emissões em torno de 2050. 2060 é muito longe. E por que talvez essa meta da China de 2060? Talvez por ela carecer de um modelo integrado global, como o Brasil tem, onde ela possa ver qual que é o papel da China dentro do mundo, e ela vai descobrir que o mundo não vai suportar uma China ser neutra em carbono apenas em 2060. A temperatura vai estourar o limite seguro, e a gente sabe que se a gente ultrapassar 1,5 graus, e pior ainda 2 graus, os grandes afetados por isso serão os países do Global South, que são aqueles justamente aqui que estamos defendendo para ter um desenvolvimento sustentável. Isso não será possível se não tivermos metas mais ambiciosas. Então, de novo, não vou entrar, são tecnicalidades, mas estou chamando a atenção que esses modelos integrados, ou essas ferramentas, têm que contemplar todos os aspectos da economia. O setor de uso da terra, o setor de energia, o setor de materiais, e, de fato, o Global South carece dessas ferramentas. Tá? E é isso que um pouco nós estamos oferecendo, uma colaboração aqui, para poder ajudar a China a construir ferramentas que nós já desenvolvemos ao longo dos últimos 20 anos. E só para encerrar rapidamente, não vou entrar, é muito detalhe, né? O ponto é que, no último relatório do IPCC, o ponto crucial foi você fazer cenários de longo prazo para ver quais daqueles cenários de longo prazo seriam capazes de estabilizar a temperatura segundo diferentes categorias de temperatura. E, naquele momento, a gente estabeleceu, enquanto cientistas do IPCC, 8 categorias possíveis de temperatura. Até 1,5 graus, sem exceder 1,5 graus, até 1,5 graus, excedendo 1,5 graus, até 2 graus e assim por diante. E, para fazer isso, a gente revisou na literatura cerca de 3.000 cenários possíveis, né? E desses 3.000 cenários, a gente os categorizou por temperatura. E aqui está as temperaturas representadas, né? A categoria C1 é até 1,5 graus sem overshoot, a categoria C2, C3. E como é muito difícil você trabalhar com cerca de 3.000 cenários, optou-se por se eleger os chamados IMPs, 5 cenários ilustrativos de trajetórias para você limitar as temperaturas muito abaixo de 2 graus. E aqui estão listados esses 5 IMPs. Né? O primeiro IMP GS, né? Que é um que seria uma economia que gradualmente reduziria suas emissões, e esse cenário permitiria ao mundo limitar suas temperaturas a 2 graus. Depois a gente tem outros 2 cenários, esse IMP REN, que seria um cenário que apostaria fortemente em energias renováveis,
e ele seria capaz de limitar a temperatura do planeta a 1,5 grau, sem exceder 1,5 grau. Também tinha um cenário, esse MP-LD, que é um cenário que olha muito o lado da demanda de energia, ou seja, não apostar tanto, talvez, em renováveis, mas apostar mais na eficiência energética, e esse cenário também permitiu o mundo ficar dentro de 1,5 grau sem overshoot. Depois tinha esse cenário IMP-NEG, que é um cenário que não faz muita coisa no começo, mas depois ele consegue gerar muitas emissões negativas. E emissões negativas seriam tecnologias capazes de capturar carbono da atmosfera, como foi falado hoje aqui, florestas, biomateriais, biocombustíveis com captura de carbono, e esse MP-NEG é um cenário desenvolvido por nós aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e finalmente um outro cenário, esse IMP-SP, que é novos padrões de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso, né? Claramente, o que se queria mostrar no relatório do PCC é que não existe um futuro apenas possível para o mundo para limitar as temperaturas do planeta muito abaixo de 2 graus. Existem diferentes futuros possíveis, né? E esses futuros possíveis são funções de arranjos tecnológicos que ou vão privilegiar mais energias renováveis, ou vão privilegiar mais eficiência energética, mas não há uma receita única para todo mundo. Mas por que novamente estou falando isso? A importância de discutir esses cenários possíveis é a importância de países do Global South, China incluída, Brasil incluído, de terem as suas próprias ferramentas matemáticas para entender os futuros possíveis. E se a China tivesse uma ferramenta matemática, como nós desenvolvemos, de ter um modelo integrado global, ela descobriria que a sua ambição de ser líquida zero de CO2 em 2060 não é compatível com o Acordo de Paris que a própria China ratificou. E com isso, eu paro por aqui para não gastar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, chefe. Agora chamando na sequência a doutora Gisele Bedendo, por favor. Bom dia. Olha, ficou difícil aqui, né? Com esse time aqui na mesa, ficou difícil para mim hoje, né? É uma honra estar aqui, aceitei esse convite, né? A Ana Célia fez para a Embrapa. Então, de pronto, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar essa mesa e todo o evento com todos vocês. E eu vou fazer um recorte mais voltado para o agro, né? Como vocês sabem, a Embrapa é basicamente o braço de pesquisa e inovação do Ministério da Agricultura. Nós temos 43 unidades, né, centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. Isso nos dá uma capacidade muito interessante de capilaridade e trabalhar literalmente de A a Z dentro da agricultura. Eu vou trazer um pouco da abordagem pensando na transição dos sistemas agroalimentares brasileiros, que traz essa questão da segurança alimentar e sustentabilidade, que conversa diretamente com tudo que a gente tem conversado até agora. Então, iniciando pelos nossos passados, né, indo para o futuro, a gente faz parte do cinturão tropical, que naturalmente tem uma condição muito desafiadora para a agricultura em função dos seus solos pobres, né, e os eventos climáticos, essa imprevisibilidade de eventos climáticos mais adversos e também o próprio clima. Então, na década de 70, o Brasil, como um grande importador de alimentos, começou a entender que precisava desenvolver a sua agricultura para superar esses desafios. E grandes desafios eram no sentido de que o território vasto que temos, não tínhamos o princípio básico de tudo, que era o conhecimento dos solos tropicais. E muitas das tecnologias que vinham da agricultura do clima temperado não se adaptavam exatamente aos nossos climas tropicais. Então, um dos grandes desafios foi superar essa falta de conhecimento e essa adaptação dessas tecnologias para o cinturão tropical e a agricultura tropical. Então, trazendo um pouco dessa história, que a gente costuma sempre falar que ela foi muito baseada em ciência, e aí o papel das universidades, dos centros de pesquisa, e também dessas parcerias bilaterais, multilaterais entre países e entre o público e o privado, são essenciais nessa evolução.
Lá, quando a gente teve a primeira etapa dessa trajetória, foi a expansão, porque no início a gente tinha agricultura em pequenos bolsões do sul e sudeste, onde a gente tinha solos férteis. A partir do momento que se começou, a partir da ciência, poder utilizar os solos ácidos, né, e pobres em solos férteis, a gente teve um grande avanço em termos de produtividade e aumentou a nossa competitividade. Como que isso foi possível? A partir da tropicalização aí de variedades e tecnologias. Então, sempre que a gente pensa, trazendo um gancho com tudo que foi falado, não tem como a gente avançar em um único ponto. É sempre uma visão integrada e sistêmica. Por exemplo, para esse avanço, a gente teve que usar a ciência para trazer a soja, que só era produzida em região, né, de clima temperado, e hoje a gente consegue ir até a linha do Equador produzir soja, o gado. Então, várias outras questões que precisaram de ciência, que precisaram dessa interconexão entre a ciência e a sociedade para que a gente pudesse avançar. O próximo passo foi, beleza, agora nós já temos capacidade de produzir, nós temos ciência, né, nós estamos avançando no diálogo, então a gente avança para a questão da sustentabilidade. E, nesse sentido, o desenvolvimento de plataformas de produção sustentável, e eu realmente desconheço de onde vem o termo, mas a gente, né, fala isso, já incorporou no nosso cotidiano. Dentro dessa plataforma de sustentabilidade, começou lá o plantio direto, né, que é a cobertura do solo. A gente começou com os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, melhorando a questão das pastagens degradadas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu estava na região de Vassouras no final de semana, né, a trabalho. Não tem como você não ter erosão, porque você tem declividade, você tem um alto índice pluviométrico, então você naturalmente vai ter. Como que você evita isso? Só com novos sistemas de manejo, com técnicas conservacionistas, com o cuidado do solo, com o cuidado das culturas. É todo um sistema integrado que faz essa roda girar. E aí a gente avança naturalmente para a multifuncionalidade. Hoje, quando a gente fala em agricultura, eu não estou falando só na produção de alimentos, estou falando em fibras, energia, estou falando em saúde, essa conexão com a saúde única, que começa na saúde do solo, a saúde do animal, a saúde do ambiente, chegando na saúde das pessoas e, naturalmente, na saúde do planeta. Então, essa questão da adaptação das mudanças climáticas tem que trazer essa resiliência, né? A gente tem atuado, aí estou falando como Embrapa, não necessariamente só na mitigação, mas também como que tornamos os nossos sistemas mais resilientes, e aí entra toda essa questão de preservação dos recursos naturais e a diminuição, né, de emissão dos gases. Esse sucesso, consideramos que ele foi baseado num pilar. Eu gostei muito da palestra que o professor trouxe, falando muito da questão da civilização, né? O nosso pilar de desenvolvimento da agropecuária brasileira, ela está em cima dessas três questões básicas: a ciência e a tecnologia, a capacitação de pessoas e a política pública. Por quê? Não adianta desenvolver ciência e ficar restrito a um único círculo. Ela precisa chegar na sociedade. E aí a chefia que eu atuo atualmente, que é de transferência de tecnologia, ela tem justamente essa missão dentro da Embrapa, que é fazer com que a ciência chegue aonde ela realmente, né, vai causar o impacto. Então, o pilar de capacitação de pessoas não é apenas a transferência de tecnologia e difusão de conhecimento, mas ela também é um espaço de ouvir os conhecimentos que os agricultores fazem agricultura com tecnologia, sem tecnologia, desde o princípio, né? Tem muito tempo que a gente faz agricultura. A diferença é como que a gente vai avançando e se moldando a essas novas condições que nós mesmos proporcionamos, né? Quando você para pensar que o ser humano que é o único animal que é capaz de mudar o seu ambiente, isso traz um certo orgulho, mas também traz uma responsabilidade gigante da qual nós não podemos nos furtar. E principalmente quando a gente fala em agricultura, que é a produção básica, né, de alimentos, principalmente, nós temos que ter essa responsabilidade. E aí vem a parte das políticas públicas, onde torna as coisas mais perenes, né? E aí o professor também falou muito sobre a questão de ter um programa de Estado, que não seja um programa de governo. Temos que admitir que sofremos dessa mazela aqui no Brasil, que os programas não são de Estado, são de governo. Mas, felizmente, a gente tem bons programas de Estado também, e eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Pensando no futuro, a nossa agenda estratégica como Embrapa, ela está pautada basicamente nessas 5 vertentes: a revolução sustentável,
a questão da transição nutricional e saúde única, que eu comentei um pouquinho com vocês, essa questão da transição energética e mudanças climáticas, toda a parte de novas fontes renováveis de energia também estão muito conectadas com o agro. Eu lembro que quando teve o Energy Summit aqui, toda a parte do MIT que estava falando sobre a parte de energia renovável, e tinha até um colega, um professor da UFRJ que estava à frente, eu fui lá bater na porta e provocar ele, falei assim, olha, você está esquecendo de chamar o agro para essa conversa, porque a gente precisa estar sentado nessa mesa, porque o papel do agro não pode ser considerado irrelevante. E, obviamente, né, a conversa foi muito boa, e hoje a gente tem tentado muito estar nessas mesas de discussão, porque a transição energética também passa pelo agro. E essa parte da inclusão socioprodutiva rural e digital tem sido, no momento atual da nossa gestão, algo muito que a gente tem falado muito, porque acabou que a gente criou nichos, né? Fala assim, a agricultura familiar e a agricultura, como se fossem coisas distintas. Não são, no final das contas, não são. Óbvio que a gente tem que ter esse olhar mais acurado para a agricultura familiar e os pequenos produtores, porque além deles serem a maioria, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o 26º em produção. Não quer dizer que não tem agricultura. Tem muitas cidades que cerca de 90% do PIB é do agro. Porque na cidade do Rio de Janeiro a gente está muito acostumado, petróleo, gás, serviços. Mas o Rio de Janeiro tem agro, sim. A gente fala que é um agro mais boutique, né? Um agro mais diferenciado, mas tem agro, sim. E tem também, claro, uma questão, né, de você levar para o campo tecnologias que diminuam a penosidade no campo. A gente tem visto hoje uma questão importante, né, quando a gente fala em civilização. Antes você via um êxodo total, né? Os filhos, eu mesmo sou filha de agricultora, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, blá, blá. Não vou voltar para o sítio do meu pai. Mas, felizmente, a gente tem outras gerações que estão saindo do campo, se apropriam do conhecimento e das tecnologias e retornam. Isso tem feito toda a diferença quando a gente fala em avançar. E aí, claro, a vanguarda científica em ciência e tecnologia na ciência tropical. Perdão. Falando aqui muito rápido em políticas públicas... Eita, gente, pulei um monte aqui. Só que, para falar muito rápido, o que a Embrapa já está fazendo, que a Ana Célia fez essa provocação, eu queria trazer em cima dessas 4 questões alguns exemplos claros, para a gente ficar também, para a gente entender como que, nesse momento, isso está acontecendo em cima dessas 4 vertentes. Em relação à bioeconomia, a gente tem um roadmap tecnológico, né, e de gestão, pensando nessa transição entre a matriz fóssil e a matriz bio dentro da rota da bioeconomia. Então, a gente está nessa transição de fertilizantes, inseticidas, aditivos para biofertilizantes, bioinseticidas, bioaditivos, e a gente teve lá atrás, né, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio, junto com a Embrapa, a fixação biológica de nitrogênio, que foi uma revolução. E eu queria trazer hoje para vocês um outro exemplo dessa tecnologia construída em conjunto com a iniciativa privada, inclusive, que é o BiomaFós, que ele ajuda na disponibilidade do fósforo no solo. E aí você usa menos fertilizante fosfatado. Isso é uma revolução na sustentabilidade ambiental e econômica. E o outro exemplo que eu trouxe para vocês é um fungicida que ajuda a proteger as plantas de doenças nos solos e, ao mesmo tempo, é um promotor de crescimento. Só isso dentro de um catálogo, né? O Ministério da Agricultura, ele tem um Programa Nacional de Bioinsumos, e esse é dentro do catálogo da Embrapa, esses 2 exemplos que eu queria trazer para vocês. E dentro da biotecnologia, a gente tem, né, uma série aí, eu falei um pouco sobre a soja, mas a gente tem exemplo do milho, né, para que tenha uma tolerância maior ao estresse hídrico. Né? Hoje a gente tem, ao mesmo tempo que você tem inundações, você tem seca. Não é fácil para produzir no Brasil, não. Eu brinco que o agricultor ele tem que ter mais fé do que padre, né? Porque ele produz e ele nunca sabe, ele não tem controle se vai chover. Eu até tenho acompanhado na China os esforços para fazer chuva artificial. Eu falei, fantástico, quero isso aqui também, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem região do semiárido que não tem. Então, eu não posso também ter a mesma tecnologia, falando em questão civilizatória, que eu emprego no sul e eu emprego no semiárido, no norte, no nordeste. Então, esse olhar governamental e de governança também faz toda a diferença quando eu estou
olhando, né, para a ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. Aqui, só para dar uma novidade, né, a gente teve em maio agora o nascimento de bezerros que foram produzidos a partir da técnica CRISP com a Cas9. Finalmente, a gente teve o primeiro experimento bem-sucedido na América do Sul, onde esses bezerros, né, incorporaram essa mudança que foi feita, né, a partir da transgenia, do CRISP, e eles têm pelo mais curto. Fala, mas por que você quer bezerro com pelo mais curto? Qual é a grande questão? Tem outras coisas, mas, assim, pensando bem simplista, em pelo mais curto, significa maior tolerância ao calor. E isso tem um valor muito grande para bem-estar animal e também para produtividade e conversão, né, para a carne. Em termos de políticas públicas, muito rapidamente aqui, tá, porque eu acho que eu já estou avançando no meu tempo, a gente tem, desde 2000, o ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que ajuda muito o produtor. E eu não estou falando só em termos de questão de seguro agrícola, que é importante, a gente não tem sustentabilidade se a gente não pensar em todos os pilares, inclusive o econômico, né? Mas trazendo mais aqui para 2010, eu quero até trazer uma análise mais avançada em relação ao nosso plano ABC. Então, a gente tem um plano ABC, o RenovaBio, que é essa questão da transição energética, da matriz de biocombustíveis, e uma série de protocolos para carne baixo carbono, soja baixo carbono, leite baixo carbono, que já estão muito bem estruturados, e também temos agora o trigo baixo carbono, que é esse avanço e esses esforços coordenados do Brasil para avançarmos na redução de carbonos. Falando na parte de riscos climáticos, o ZARC, então, ele está baseado em 4 pilares. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tem a identificação dos riscos, a avaliação desses riscos e o tratamento desses riscos, que se conectam diretamente com a questão do seguro agrícola, né? O Proagro e o PSR. Essa questão, não, tem uma questão meramente financeira, não, porque esses seguros também estão diretamente conectados com práticas conservacionistas. Então, você precisa seguir algumas práticas, como plantio direto, que é o mais, para você ter acesso a isso, você precisa plantar dentro das janelas indicadas para você minimizar os riscos, e isso é tecnologia e conhecimento empregando, né, na agricultura e fornecendo todas essas questões em relação às mudanças climáticas também. E aí só um número, né? Então, a partir do uso do ZARC, foi alcançada uma redução de 70% nas perdas, desde a sua integração aí com o Proagro. Em relação à agricultura de baixo carbono, né, aí uma década, a gente está analisando uma década, de 2010 a 2020, a gente vai perceber que, na maioria dos pilares, né, são 7 pilares, a gente teve um avanço significativo. Por exemplo, em termos de adoção de lavoura, pecuária e floresta, basicamente a gente dobrou a meta, o verde escuro aí, não sei se está muito fácil de enxergar, né, mas o verde escuro é a meta e o verde claro foi o executado. E aí também a questão da redução de emissão de CO2. Tem só um ponto, né, você pode ver ali no tratamento de resíduos, a gente teve um grande avanço nessa década. Na floresta plantada ainda podemos melhorar, mas também tivemos um avanço significativo. E aí, quando a gente vem para a parte de recuperação de pastagens degradadas, você vai falar, nossa, esse está ao contrário, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Conforme a gente vai ganhando conhecimento, incorporando conhecimento, a gente vai modificando e aprimorando as nossas questões. Então, nesse caso, o que aconteceu? Lá atrás, quando foi colocada essa meta, não se tinha conhecimento de como era diferente você ter uma pastagem severamente degradada, intermediária e leve. Então, hoje, que temos pesquisas muito mais aprimoradas, conseguimos entender que existe muita diferença entre uma coisa e outra. E, por isso, surge, então, o próprio Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, também com uma política pública para avançar. A gente sabe que o solo é o nosso principal banco de carbono, né? O principal estoque de carbono é o solo. E aí, quando você tem essa questão degradada, você tem uma grande possibilidade de estocar carbono,
e uma série de outras questões, inclusive aumentar a produção sem derrubar nenhuma árvore, que a gente fala muito isso. São 40 milhões de hectares com um grande potencial de recuperação, seja para produção agrícola, pecuária ou simplesmente reflorestamento. E aí, falando no sistema ILPF, né, é inegável os números que a gente tem em relação ao bem-estar animal, a questão do sequestro de carbono, e um outro sistema que eu trouxe aqui para vocês, que não é tão falado quanto os outros, que é o consórcio de gramíneas, né, de leguminosas, que é o pasto lá do boi, no bom português, que esse consórcio, se você não tem uma única variedade, sim um consórcio, você consegue ter uma fixação de nitrogênio muito maior e você tem uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa. Ops. Aqui. Bom, eu vou falar rapidamente sobre agricultura digital, porque eu acho que meu tempo já está acabando. Me empolgo, gente, me empolgo, tem que me segurar. Mas a agricultura, ela não pode ficar fora de toda essa revolução digital. Então, eu queria apresentar para vocês, muito rapidamente, alguns grandes projetos que a gente tem desenvolvido, inclusive convidá-los a participar. O Semear Digital é justamente a incorporação das questões e ferramentas tecnológicas para a inclusão socioprodutiva de pequenos e médios produtores. A gente tem uma plataforma que a gente gostaria muito de convidá-los também a divulgar. A plataforma eCampo está até com esses números desatualizados, mas a gente tem cerca de 160 cursos, tem mais de 102 países que utilizam, além do Brasil, essa mesma plataforma, tem 1.300.000 inscritos e já passou, são quase 500 mil que fizeram o curso. E é interessante essa plataforma por quê? Porque ela vai desde a produção, lá desde inseminação artificial na produção bovina, até uma horta urbana e até o consumo de alimentos saudáveis. Então, assim, é bem interessante e também convido vocês a fazerem parte, porque a gente pode trabalhar em conjunto e cada vez mais ir dando robustez a essa plataforma com novos cursos. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é um esforço conjunto entre o MAPA, MDA, o ICA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e 14 unidades da Embrapa para que a gente supere um dos nossos desafios grandes a serem enfrentados, que é a dificuldade de termos pessoas no campo dando assessoria aos produtores. Então, a Terra Digital vem num esforço conjunto para superarmos esse desafio também. O uso de IA aqui em inventários florestais, a gente sabe a questão da imensidade que tem a floresta amazônica, então o NetFlora ele tem capacidade aí de 2 hectares por segundo fazendo o mapeamento, né, de espécies que sejam de interesse, e aí com isso eu tenho uma redução de 90% dos custos, e isso implica necessariamente em governança, porque a partir do momento que eu tenho dados, eu consigo ter governança. Eita! Ah, peraí. Ainda bem que eu tenho o professor do lado, né? Porque só é um luxo. E que professor, né, gente? Olha, muito rapidamente, eu não poderia deixar de falar sobre o solo, que é a unidade que eu trabalho, e no começo a gente fala, é o princípio de tudo, né? Então, a gente tem trabalhado em tecnologias que agregam conhecimento químico, científico, com inteligência artificial, para a parte de análise dos solos, que contribuem também na questão de mercado de carbono. Esse é um exemplo baseado em LIPS. A gente tem um outro que é baseado em espectrometria de infravermelho próximo, que está sendo utilizado, ele foi desenvolvido todo baseado em redes neurais, e ele é a base fundamental do programa Procarbono da Bayer. Então, a gente tem uma série também de trabalhos envolvendo os solos e inteligência artificial. E, por fim, eu vou só comentar sobre esse, que é o BioAS. O BioAS foi desenvolvido dentro da Embrapa para entender a parte de saúde do solo a partir de enzimas. Qual é a grande questão que a gente tem? A gente tem laboratórios espalhados pelo Brasil que fazem esse protocolo, e o nosso modelo de negócio prevê que a gente não quer ganhar dinheiro com isso. O que a gente quer é ter os dados. Porque a partir desses dados, que obrigatoriamente vêm para a Embrapa, e a espacialização desses dados, eu consigo ter o mapa da saúde do solo do Brasil. E aí, como a gente falou, isso é governança também. Esse BioAS, ele está diretamente, as respostas estão diretamente relacionadas com os manejos dos solos. Então, se eu tenho um manejo adequado, eu tenho uma característica e eu consigo ter todo esse mapa de saúde do solo no Brasil. Gente, acho que é isso. Vou passar direto aqui. E vou direto para a COP, tá?
Nós temos, né, dentro da Embrapa também a missão de trabalharmos muito em relação ao COP, principalmente no que tange a parte de agricultura. Nós estamos construindo lá em Belém o que nós estamos chamando da Casa da Agricultura Brasileira Sustentável, dentro da COP 30, e uma das linhas de trabalho que a gente tem é a Jornada pelo Clima. A gente vai ter uma aqui no Sudeste, em cima do bioma amazônico, eu já gostaria de convidá-los para participar. E também a gente tem um edital aberto para que possa ser colocado propostas dentro do AgriZone, que é essa parte da Casa Sustentável, da Agricultura Brasileira Sustentável, que está aberto tanto para propostas de empresa como de centros de pesquisa e universidades. Gente, tentei fazer muito rapidamente, espero que tenha agregado para vocês e permaneça à disposição. Muito obrigado, Gisele. Dando sequência, então, professor Liu. 谢谢主持人啊，我争取让大家有一点点时间喝点咖啡哦，这个实际上我回答这个问题还是很难在短时间内回答的。我想解释中国为什么要选择人与自然和谐共生的现代化，这可是个大话题，是吧？大话题。我想这个给我们在座的各位，尤其是我们拉美的朋友啊，给你们留下悬念。我下次去你们机构的时候，我可以好好跟你解释，为什么中国选择人与自然和谐共生现代化这条道路啊。这个我这个 PPT 就过得很快。我在此先声明啊，所有 PPT 里面的所有的图都不是我做的。这个我知道今天是全球传播，这个我用了谁的图，请他理解，我是尊重他的产权的。这真的不是我画的图啊，我这是用了这些图啊来说明我的一些观点啊。这个 OK。I think this one. Yes, this one. Okay, thank you. Thank you. 这个我也不一个一个的说了，我说我主要的观点啊，主要的观点。Go down. This one. OK. 全球面临两大可以说叫 challenge， 也有人说叫 crisis， 就是全球危机啊。这个第一个对于环境的全球危机，这个是共识，生物多样性。今天我们秦老师讲的啊，这个生物多样性、气候变化、生态系统退化以及化学污染啊。第二个呢，就是全球这个有这个危机啊，就是叫不平等全球危机啊，可能共识比较少，有些国家还不太承认。这是一个全球 challenge and inequity。这个正是因为呢有了这个 inequity， 所以才有了全球大变局。大变局是吧？各个国家都面临着巨大的挑战，尤其是一线的国家，像美国、像中国是吧？像这个欧盟，都面临着巨大的挑战，需要进行深刻的调整。我想不用数据来说这些事了，都是有很多证明啊，很多证明。这个是全球的这些挑战。也就是说，过去70年，我有大数据啊，过去的70年，人类的经济增长这个13倍，在同一个地球上，我们的经济活动增长13倍啊。这个地球的70%的生态系统已经被人所修改已被修改，或者这个修改的还非常的彻底，它不可回复了，不可回去了另外的30%受到了种种的干扰这个比如像全球大概50%的 GDP 经济活动是跟生物多样性相关的这个就面临着这么一个局面，而且要养活现在的人类的经济活动，需要1.6个地球，不是一个地球所能养活的。我再不想说了我们的问题是，我们是不是拥抱在一起走向死亡？人类成为恐龙最后一个世纪是吧？恐龙这个走向，或者我们找到一条我们存活下来的道路。
道路。我觉得这就是我们人类当下面临的巨大的挑战。我想这个很多报告啊都在说，我们能不能与地球能不能与自然和解？我们现在发动了一场对自然的战争，这已经几百年了，啊，已经让自然消耗到被我们打败的一败涂地，是吧？啊，我们人类很厉害，走到哪可以消灭到哪，啊，破坏我们的环境。现在到了与地球、与环境、与自然和解的时代了，一个新的一个起点。这个起点有很多说法，就是说，可能是一个人类世，一个全新的一个世纪，是我们当下我们人类可能还不能理解的一个全新的一个人类世纪，在转型之中，在深刻的转型之中，在调整之中，我们能不能应对这样的一个在这个转型，或者我们国家领导人说的100年之未有之大变局，甚至1000年之未有之大变局，这么一个大变局呢，找到我们的办法，是吧？包括 SDG， 这里约是诞生地哦，诞生地。希望我们的经济活动能够在自然生态系统的承受范围之内，是啊。这个就是啊，这个中国的这个应对呢，就是说今天秦老师已经给大家介绍了，我不想多很多的解释啊。我们确实中国需要，中国作为一个大国，作为一个世界大国，作为一个应该说在过去2000年的文明史这个人类史中，中国1500年是世界的 C 位领袖之一吧，领袖之一啊。这个确实有这样的一个责任，我们要解决正面的应对全人类面临的共同挑战，啊，或者共同的危机，来解决这个危机，中华民族或者中国才有可能重新回到世界舞台的中央啊。这个为这个地球的可持续发展做出我们中国应该所做的贡献。这就是我觉得我们为什么选择生态文明，为什么选择人与自然和谐共生是现代化的深层次的逻辑。当然，这个今天解释的非常短啊，我想没有这么很长的时间来去解释这样的一个事情。中国这个生态文明实际上背后隐含着我们的哲学，中国几千年的文明与留给我们祖先留给我们的东西，也包括我们对当前对我们这么多年来中国人学习世界，包括学习巴西。我觉得我们需要学习巴西。巴西这个地方非常的这个 warm 是吧？非常的热心是吧？非常的充满着爱，这样的这么一个地方。包括我们向发达国家、欧美国家的学习，发展中国家的学习是啊，这个也包括我们这几十年来中国在逐步的探索，科学界、政治家们、企业在不断探索，寻找出一条人与自然和谐共生的道路，是吧？这个不容易。因为我们比如说中国保护了我们的环境，确实需要进口很大的农产品从巴西，这个巴西也面临着这个农产品的进口这个会对雨林的影响是雨林影响，但这绝不是中国的原因这个罗尼到中国去，我相信我们的各级的各个这个相关例子都不是说这是我们的原因是我们希望把这样的溢出效应减少的最小这个。当然，更重要的就是我们觉得我们的学界、企业界、社会组织、政府，我们怎么来相互的学习、相互的协作、共同的研究、共同的探讨，共同的交换思想我们找到一条能够实现人与自然和谐共生现代化的中国方案，能够形成全球人与自然和谐共生现代化的新的一个图像。这恐怕是我们未来很大的一个目标，是吧？我想这就中国怎么做，我们秦老师就跟大家讲得很清楚了我想就花这么短的时间，就是解释一下为什么中国选择人与自然和谐共生现代化。我想各个机构，如果你们有时间，我可以好好的交流，我可以跟你交流1天，是吧？交流1天，我讲我背后它到底是逻辑是什么。谢谢大家，谢谢大家谢谢 Professor Liu.
Então, agora nós temos um espaço para perguntas, que pelo andar das horas, gostaria de pegar 2 perguntas, passar para a banca, para a gente seguir para um rapidíssimo café. Gostaria de levantar alguma pergunta aqui para o nosso grupo? Sim. Seja melhor que, por favor, venha aqui à frente, se tiver mais uma pergunta, pode vir, porque aí por causa de quem está nos acompanhando na internet. Bom dia a todos. Perdão, meu nome é Gilson Araújo Júnior. Eu estive recentemente, exatamente há 2 meses atrás, na China, com a convite da AIBO, e estive fazendo uma experiência de imersão de 20 dias lá. Professor Roberto, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: quando o senhor coloca que 2060 é bastante tarde, eu entendo perfeitamente todos os seus modelos aí que o senhor tão bem explicou. Não sei se eu consegui assimilar bem os modelos, mas o que importa é todo o fundo filosófico, como o professor também falou. A China tem 2 grandes datas, né? Uma já foi comemorada, que foi 2021, o centenário da criação do Partido Comunista Chinês. E a próxima data vai ser 2049, 100 anos da Revolução. E eles têm como marco 2050, um ano após 2049, se autodeclararem país desenvolvido. Até lá, não. Então, eu tendo a achar que 10 anos entre 50 e 60 que eles têm para já atingir o grau de desenvolvimento que eles pretendem, e aí fazer o processo de descarbonização, por isso que eles colocam essa data de 60. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas o que importa é que, será que de repente esses modelos todos tentando mostrar ao povo chinês, ao governo chinês, que vão sim chegar a 50 com grau de desenvolvimento, mas desde já pensando não chegar a 60 com o processo de descarbonização total? É só uma questão, professor, evoluir um pouquinho. Obrigado. Tinha mais uma pergunta, só para, por favor. Posso, por favor. Bom dia, meu nome é Alexandre Avignon, sou da UFRJ, PEPED, também do IBAMA. Na realidade é um comentário com uma pergunta final. A gente tem um contraste de culturas muito grandes aqui, né? E eu acho que uma economia planificada como a chinesa, que propõe inclusive uma civilização ecológica, ela tem uma proposta de mundo de longo prazo, né? E nós aqui também expressamos, né, a Embrapa especificamente, todo um esforço de instituições de Estado para a modificação, né, num sistema completamente diferente, com interesses múltiplos, né? Inclusive, para a Embrapa, eu perguntaria, já no passado eu estive envolvido numa banca de doutorado, onde o aluno via a produção brasileira aumentar porque você tinha na C3, C4, uma quantidade de CO2 maior. E isso era um elemento, um fator, que é o pessoal de Campinas que fazia esse tipo de desenvolvimento, um fator importante para o aumento da produtividade brasileira, além daqueles que você relatou. E aí eu impresso do Carlos Nobre, né, que a gente precisaria de uma Embrabio, né? Ou seja, tudo que são soluções de natureza relacionadas a uma floresta tropical, a tudo que a gente pode construir nesse país para reduzir as emissões. E, partilhando o que você expressou ali de recuperação, o IBAMA tem o PRODES, né, e tem o Recooperar, que são sistemas de recuperação das florestas tropicais, das florestas Mata Atlântica, do Cerrado e assim por diante. Então, a gente tem também aqui no Brasil, com iniciativas institucionais, um esforço imenso para fazer com que essa civilização se torne uma civilização ecológica. Aí eu pergunto a todos da mesa, como a gente junta essas culturas diversas nesse momento para buscar, né, com os elementos que a China tem, junto com os brasileiros e os chineses têm, a essa economia ecológica e fazer com que haja uma mudança. Nós temos guerras nesse momento, nós temos uma situação completamente estapafúrdia no ponto de vista de cuidado do planeta. Como é que a gente faz para mudar isso nesse momento? Muito obrigado. Eu vou passar então para a banca. Nós estamos com 42 minutos de atraso. Então, peço para respostas bem sintéticas para a gente poder avançar no próximo painel. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou rapidamente responder a pergunta que me foi feita.
Obviamente que estamos nessa mesa aqui fazendo referência à China e ao Brasil, porque é um evento China-Brasil, né? Mas o meu comentário, vamos dizer, do fato da China almejar ser líquida zero emissões de carbono em 2060 ser muito tarde, valeria para qualquer país do mundo. Tá? E por que eu estou falando isso, né? A ciência sabe muito bem hoje, né, que a temperatura, o aumento da temperatura do planeta é função direta da quantidade de carbono acumulada na atmosfera. Dado que a vida útil do carbono na atmosfera é praticamente infinita, uma vez emitido ele fica lá para sempre, basicamente. Então, a ciência sabe muito bem que se de fato a gente quiser limitar a temperatura do planeta a 1,5 graus, o chamado orçamento remanescente de carbono é da ordem de 200 gigatoneladas de CO2. O que significa 200 gigatoneladas? O mundo emite por ano hoje cerca de 40. Ou seja, em 5 anos o mundo já gastou o seu orçamento de carbono para 1,5 graus. Então, novamente, se vamos usar a China como referência, mas de maneira alguma é uma crítica à China, porque a crítica vale a qualquer país, né? Se a China almeja atingir seu pico de emissões em 2030, daqui 5 anos, significa que nos próximos 5 anos ela não vai reduzir a emissão. Ou seja, em 5 anos ela vai gastar o seu orçamento de carbono por 1,5 graus. Ou seja, então, se isso é verdade, você teria que zerar as emissões em 2030, e não atingir um pico em 2030, e depois zerar em 2060. O compromisso brasileiro internacional é de zerar suas emissões líquidas de gás de efeito estufa em 2050. O que significa ser líquido zero em termos de CO2 em 2040. Então, a meta brasileira é ser líquido zero 20 anos antes da China. Então, a ideia, a COP30 vai fazer isso, é convidar todos os países do mundo a, no mínimo, serem tão ambiciosos quanto o Brasil. E mesmo isso, talvez não seja suficiente para limitar a temperatura a 1,5 graus. Obrigado. Obrigado. Professor, gostaria de comentar? 这个问题对我来讲还是有点难度啊，有点难度。这个我觉得一份为要看啊，一份为要看这个全球碳排放的政治承诺是啊，50年啊，这个或者是巴黎协定政治承诺我常常说的一句话是：一旦可持续发展 作为一个理想诞生到人类的实践生活中之后，就变成了政治事件，是利益的纠纷，利益的纠纷，各国都为它的发展权而奋斗，这就很难了，这就非常非常难了。我觉得各国都在取舍，这个取舍呢，我觉得中国和很多发达国家，包括南方国家，可能有的包括拉美国有的区别。中国对设计自己的这个目标是非常谨慎的。 谨慎的，比如说我们50、60年目标，50年实现碳这个60年实现碳达峰是吧？实现碳了。30年我们实现碳那个达峰，60年实现碳中和，是吧？我们是比较谨慎的，因为我一旦实现这个不料这个目标，中国作为这个大国，我们不是说这个 lose face 的问题啊，这个一个责任就是这个影响力可能不一样。 而其他国家可能没有这样的担忧，比如像我们的巴西，可以尽可能往上提，是吧？然后实现不了之后没关系，总统换了啊，换了一个党派，换了一个总统，也就无所谓了。美国也是面临着这样的问题，所以我觉得这个一旦政治化之后啊，我就觉得这个气候变化或者这个双碳的目标啊，就处于一种 非常复杂的一个环境中，非常复杂的环境中了。我觉得我们学者，我个人的观点，我们的学者还是要找到实事求是的路线图，巴西该怎么着，要有稳定剂，
要有一个稳定，而不能听政治的忽悠，说今天这样，明天那样。比如说，如果说我们要说从我一个学者来看巴西的时候，我们需要去理解巴西很多政治目标没有实现的背后的社会经济文化背景，一个什么样的一个逻辑导致我们巴西很多目标很难如预期之实现，是啊。那这中国有可能又是个长项。中国它这个目标什么长期规划啊，什么计划5年啊，我们实现了我们的目标，对不对啊？有哪些地方从文明互鉴这个角度啊，我们可以共同的探索。谢谢大家啊，谢谢大家。Eu acho que o professor Liu foi muito feliz, né, quando ele chamou a atenção que esse problema que nós estamos discutindo tem o lado científico, que eu acho que está muito bem representado nessa mesa, tem o lado filosófico, tem o lado político. O que eu tentei mostrar a vocês é que o problema político é que está no centro de tudo, porque a China não vai poder abrir mão do seu desenvolvimento só para ser gentil, né, e deixar outros países se aproveitarem dessa ingenuidade, vamos dizer. Então, nós estamos aqui diante de uma tragédia de Commons. Eu sugiro uma teoria dos jogos para trabalhar nisso. E o grande acordo global que a China está propondo, o Brasil também, de uma nova governança, seria justamente em cima de mudar esses cálculos, porque 1,5, para mim, já era, não serve. Pois se a Ruth Aquino está esturricada, morrendo em Londres, hoje, nesse momento, como é que eu vou dizer que 1,5 está bom? Não está bom, né? Tem que ser menos qualquer coisa para a gente não virar dinossauro. Obrigada. Encerro, então, né, essa sessão, né, foi excelente a contribuição de todos, né, ficamos muito agradecidos. Agora, 5 minutos para o café, super rápido, só para a gente levantar as pernas e, na sequência, para nós já começarmos a próxima sessão. Muito obrigado.